কমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়। Klongha, ang Manorama, ang Lipika. Pulakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sasa ha paro habin nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo haitam scooty Take a shakok. No or amazing discount ni logi wo low making charge te should give mane mini purchase. angkhya ni pik kha ta khena amkhana ni pik khedi Visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 Mary Sikang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Kisha rang mari baino, gobang rang busa ajinani kaisa sep kaham. Nini nokni pukri wono klaidi, dal beremni azar. Rang mari kisha baino tabu, mandai chargoria kamini, takuk ronjon debur mani aro manthogu, dal beremni kaham apona, manthogu kodorte chikon abusa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar Chinoro joto amano katla ruj milka joto aman thogo jongoro sirbal cup karpu Japan putih tei joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a tei komrot to no manai kom damino amanai manthok nai chinobo jagani mung kai Sargoria village
Pranab Vidyabomoni ganawo lik tongo kasa sarta lik tongo aja gano manthoknai a comrade no manthoknai. From Lychee Drink, refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A vehicle driver was assaulted by villagers for hitting a person walking near the road. The deceased person is Pradeep Das. Incident took place in Kailasahar Tea Garden premises. Kailasahar police rushed to the spot on receiving the information. The vehicle of Bishalgarh Women's Police Station OC was stolen forcibly by some miscreants after assaulting the driver on Monday evening. MLA Susante Dev rushed to Bishalgarh Police Station on receiving the information on Monday night.
Sipaijola SP Bijoy Devarma held an important meeting over this incident on Tuesday. MP Biplab Kumar Dev visited the flood-affected victims at the English Medium School in Pratapgarh on Tuesday. He was accompanied by AMC Deputy Mayor Monica Das Datta, BJP Sadar District Urban Area Committee President Asim Bhattacharjee and others. On Tuesday, SFI has organized a state conference in Chhatro Juba Bhavan at Agartala, along with the new selected members of SFI to take the discuss about their upcoming works. SFI former State Secretary Sandipan Dev and other members were present. With the help of secret information, Dharmanagar Forest Department Ranger has conducted a raid in South Fulbari 6 number ward on Tuesday and recovered many timber worth rupees 60,000. The locals of Lakhipur under Goranagar Kailasahar block conducted a road block demanding for drain construction from Dak Bangla to Tila Market. DCM Moti Ranjan Chakma and additional video Tanjim Chakma rushed to the spot on receiving the information. On Tuesday, with the help of Ramakrishna Mission Daleshwar and AMC Mayor MLA Deepak Majumdar, the affected people was provided food. Also, Corporator Nitu Gohadev helped the people with spreading the bleaching powder in every house. Bringing to you the news of the day. A vehicle driver was assaulted by villagers for hitting a person walking near the road. The deceased person is Pradeep Das. Incident took place in Kailasahar Tea Garden premises. Kailasahar police rushed to the spot on receiving the information. According to the incident report, Maruti Alto vehicle was coming full speeding in Kailasahar Tea Garden premises and consequently hit a tea garden worker, and the vehicle got crashed near the road under the concrete drain. Immediately after the incident, the vehicle driver, including his friends, ran and hiding in the tea garden. Meanwhile, the angry villagers started searching for them in the garden. Later, the villagers found the driver and assaulted him and left in the tea garden. On the other hand, Legend Orange, who was hit by the vehicle, broke his leg, which is why the villagers got frustrated and burned the vehicle. Kailasahar Fire Brigade rushed to the spot on receiving the fire incident. The injured was later taken to hospital. Similarly, Onokoti District SP Sudamika R, Additional SP L Banglima Darlong, Kailasahar SDPO Jayanta Karmakar, Kailasahar Police Station OC Sukanto Sen Chaudhary and other police and TSR forces rushed to the incident place on receiving the information. Later, the corpse of a vehicle driver was found far from the incident place. Meanwhile, the police investigation, another person named Nirmal Das, who was also inside the vehicle, came out in front of the police since he was hiding in the tea garden. He was later taken to police station. Nirmal Das is a resident of Pechathal Market area. Later, after interrogation, it was came to know that there were 3 of them in the vehicle and the vehicle owner is Pradeep itself. Another person name is Dipan Devnath. There is intense situation in Kailasahar area over this incident. Bureau Report, Chini Khorang. The vehicle of Bishalgarh Women's Police Station OC was stolen forcibly by some miscreants after assaulting the driver on Monday evening. MLA Susanta Dev rushed to Bishalgarh Police Station on receiving the information on Monday night. Sipaijola SP Bijoy Devarma held an important meeting over this incident on Tuesday. As mentioned earlier, Bishalgarh area is currently known as the epicenter of robbery, theft and extortion. Likewise, on Monday evening when the driver of Bishalgarh Women's Police Station OC Siuli Das was going towards Old Petrol Pump area in Bishalgarh with the Bolero vehicle of the OC,
two men approached near the vehicle on a scooty. Meanwhile, another two men came with a Maruti van vehicle and together took out the police driver from the vehicle and assaulted and later took away the police vehicle by warning the driver. এই সময় আমি মানে দোকান আসলাম না, আমি একটা জায়গা গেছিলাম আর কি। আইতে আইতে দিয়ে হঠাৎ করে একটা বোলেরো গাড়ি রয়েছে আর সামনে একটা স্কুটিতে দুইটা ছেলে নামছে, নেমা সেটা কইতাছে এরে কইতাছে নেমে সেটা সাবড়ে লইছে বোলেরোর থেকে। সাবড়ে লইয়ে সেটা হ্যাঁ কইতাছে তার কার গাড়ি জানোস নি, ড্রাইভারটা তো বুঝতেছে না নাকি কইতাম। ড্রাইভারটা যেমন ঢিলে নামে সেটা স্কুটিটা এর ভিতরে দুইটা ফুলো হয়েছে আবার ব্যান্ডা লইয়া আইসে সেটা 4টা ফুলো হইলো। তারে কোনো মতে দমকা নামাইয়া বাস গাড়িটা আম দেওয়া গেছে। গাড়িটা কার শুনছিলেন? গাড়িটা কার তো শুনছি না, পরে শুনছি থানার বলে গাড়িটা, পুলিশের গাড়ি শুনছি পরে। এর 5 মিনিট পরে পুলিশ সব আইসে তারা পাইছে না, তারা তো গেছে। কোন জায়গা এটা? এটা বিশালগড় পুরনো পেট্রোল পাম্পটার সামনে, ইউকো ব্যাংকের ঠিক সামনে, একদম সামনাটা যে ঘটনাটা হয়েছে। তুমি তো এখানে তোমার পাশে আমার তো দোকান, আমি দোকান আসতাম না, কিন্তু পরে আইসা ঘটনাটা একটু দেখছি লাস্টের জায়গাটা। As such, MLA Sushanta Devraj to Bisalgarh police station on receiving the information on Monday night. He further gave order to arrest those 4 miscreants youth and take strict action against them. এক দুটো ইনসিডেন্টস যেগুলা আপনাদের মাধ্যমে আমাদের চোখে পড়ে, যেটাকে আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না। প্রশাসনের উপর আমাদের আস্থা আছে, বিশালগড়ে যেন ফার্দার এরকম আর ঘটনা না ঘটে এবং যারা এই ঘটনাগুলো করেছে আগামী কালকের মধ্যে যেন অ্যারেস্ট করা হয়, বোল্ড যেন ডিসিশন নেওয়া হয়, সেই লক্ষ্যে থানায় আসা। এডিশনাল এসপি ছিলেন, এসডিপিও ছিলেন, ওসি ছিলেন, ওনারা আশ্বস্ত করেন এই জিনিসগুলো আর ঘটতে দেওয়া যাবে না এবং যারাই ঘটিয়েছে, যেই বর্গেরই হোক, যেই দলেরই হোক, যেই সম্প্রদায়েরই হোক, কালকের মধ্যে অ্যারেস্ট করতে হবে, একটা আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে এবং ওনারাও আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে। আমরা বিশালগড়ে এরকম ঘটনা ঘটতে দেব না। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে মানে অনেকেই বিশালগড়ের নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন। আপনি একজন বিধায়ক হিসেবে কি বলবেন? আমি বিশালগড়বাসীর ভোটে আমি বিধায়ক হয়েছি। এটা প্রশাসনের পুরোটা বিষয়, প্রশাসন সঠিকভাবে দেখছেন এবং আবারও বলছি বিশালগড়ের বিধায়ক হিসাবে এগুলা বরদাস্ত করা হবে না। আগামীকালকের মধ্যে ওনারা কথা দিয়েছেন, প্রশাসনিক লোকরা, পুলিশের লোকরা, উচ্চ স্তরের যারা আছেন তারা কথা দিয়েছেন, আগামীকালকের মধ্যে সেটার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং যারাই করেছে ওদেরকে রেহাই দেওয়া হবে না, এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। প্রাথমিক তদন্তে যতটুকু জানা গেছে, এই ছিনতাইকাণ্ডে মূল মাস্টারমাইন্ড যে জড়িত বা ছিনতাই করেছেন ঘনিয়ামারার জুয়েল আহমেদ নামে একজন দুষ্কৃতী এবং তাকে নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে বেশ কয়েকবার এলাকাবাসী বারবার অভিযোগ করে আসছেন, থানা ঘেরাও থেকে শুরু করে তার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ। এরপরও পুলিশ তাকে কেন? আপনারাই জানেন, আপনাদের মাধ্যমেই দেখি এরকম সমাজদ্রোহীরা অনেক সময় আপনারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব বানিয়ে দেন, নেতা বানিয়ে দেন। ওরা সমাজদ্রোহী, ওদের পরিচয় একটাই, ওরা সমাজদ্রোহী এবং ওদেরকে পাকড়াও করতে হবে। আগামীকালকে পর্যন্ত ওনাদেরকে যেন অ্যারেস্ট করা হয়, সেটা এখানে এডিশনাল এসপি সাহেব ছিলেন, এসডিপিও ছিলেন, ওসি ছিলেন, ওনারা কথা দিয়েছেন এবং কালকের মধ্যেই এরকম সমাজদ্রোহীদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে। Shipaijola SP Bijoy Debarma held an important meeting over this incident on Tuesday. The SP, while speaking at the meeting, said that police have started investigating into this case and several other such criminal acts. ওইটা এখন আমাদের এটা তদন্ত চলছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। এখন প্রথমত হচ্ছে ওই যে এত হিউজ অ্যামাউন্ট টাকাটা যেখান থেকে 11.5 লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে, এত হিউজ অ্যামাউন্ট ক্যাশ যেন কীভাবে তার হাতে কীভাবে এসছে এবং এত দিন কীভাবে হাতে রাখবো, এত সচরাচর এত কেস মানে কেউ ঘরে রাখে না। বিভিন্নভাবে এখন যে যিনি দিয়েছেন এখন যে হাসিনা বেগম, উনি বলতে চাইছেন যে তার বিভিন্ন গরু বিক্রয় করে এবং বিভিন্ন তার ধান টান বিক্রয় করে এবং তার ছেলে নাকি পাঠিয়েছে, কাতারে এখন আছে তার ছেলে। ওইটার জাস্টিফিকেশন দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওইটাতে কিন্তু এখনো টাকার অঙ্কটা মিলছে না। একদিকে বলছে যে কালকে যে বাইক নিয়ে ওইটা নিয়ে যাচ্ছিল টাকাটা, যেটা হরিশ মিয়া এবং যে সাগর মিয়া ও বিদেশে যাবে,
ইউএসএতে যাবে এরকম বলেছিল যে কয়েকদিনের মধ্যে যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয়, ভিসা টিসা চলে আসে, ওই পারমিশন থাকলে উনি যাবে। এটার জন্য টাকা প্রয়োজন। ওইখানেও টাকার হিসেবটা কিন্তু তেমনটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না। তো আমরা ওই অ্যাঙ্গেলটা দেখছি এখন এইটা কীভাবে টাকাটা এসছে এখন, বা অন্য কোনো আদারওয়াইজ এখানে আছে কিনা। স্যার হারিস মিয়া এবং রাহুল মিয়া দুজনের মানে অবস্থা কিরকম এখন প্রেজেন্ট কন্ডিশন হেলথের? রাহুল মিয়া না সাগর মিয়া তো স্টেবল আছে, আমাদের এখানে এসেছিল, হাতে ইনজুরি হয়েছে। তো হারিস মিয়ার একটু আউট অফ ডেঞ্জারে বলছে এখন। আমাদের এডিশনাল এসপি সব দেখে এসছে, এখন কথা বলতে পারছে না এখন। না এখনো হয়নি, আমরা প্রথমে ওইটার অ্যাঙ্গেলটা দেখছি কোথায়, মানে তাহলে তো আমাদের কেসই সলভ হয়ে যাবে। আমরা দেখছি এখন বিভিন্ন কোন রাস্তা দিয়ে এসেছিল এবং পার্টিকুলার ওই জায়গাতেই যে তাদের উপর যে রাস্তা হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুরি চালিয়ে টাকাটা নিয়েছে, নিশ্চয়ই আগের থেকে ওইটা তাদের জানা ছিল। এটা আমরা দেখছি এখন কে হতে পারে, এখন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল আমরা দেখছি, সিসি ফুটেজগুলো আমরা পরীক্ষা করে দেখছি যেখানে যেখানে আছে যে রাস্তাগুলো। আশা করি আমরা কিছুদিনের মধ্যেই আমরা ওইটা দেখি। There is an intense situation happening in Bishalgarh areas from the past couple of days. Bureau Report, Chini Khorang. MP Biplab Kumar Dev visited the flood-affected victims at the English Medium School in Pratapgarh on Tuesday. He was accompanied by AMC Deputy Mayor Monica Das Datta, BJP Sadar District Urban Area Committee President Asim Bhattacharjee and others. Due to the flood, 1,680 people were affected. MP Biplab Kumar Dev has helped the affected victims. The MP Biplab Kumar Dev has also spoken with the affected family and come to know the difficulties they suffered. Also, the MP has stated in front of the media that during heavy rainfall in Agartala, the water level of Howrah River reached the surface easily, which the people living near the river were forced to leave their house and stay at the relief camp. He also advised the people to leave the relief camp after the water gets dry. MP Biplab Kumar Dev also has provided the food and useful needs to the affected victims so that they can survive for a while. প্রতি বছরই আগরতলার নিম্ন যে জায়গাগুলি আছে সেগুলিতে হাওড়ার জল আসে, প্লাস যদি বেশি বৃষ্টি হয় তখন এটা হয়। আর জল নিকাশনের জন্য এই সরকার কাজ করছে, প্রশাসন সঠিকভাবে মানুষের যে যে কাজগুলো করা সেগুলো করছে। আমি আজকে ঋষি কলোনি এখন এসেছি, ও তারপরে আরও 4-5টা জায়গাতে যাব। তো মানুষ এখান থেকে এখন যাওয়ার সময় হয়ে আসছে, তো যাওয়ার সময় যাতে 2-4 দিনের ডাল চাল আলু এগুলো থাকে তার একটা ব্যবস্থা করে আমি ব্যক্তিগতভাবে দিচ্ছি, যে এরা বাড়িতে নিয়ে যা 2-4টা দিন গিয়ে এইখানে যারাই আছে তারা দিনে কাজ করে খায়। তো এরা বাড়িতে গিয়ে বাড়িটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে, তার সময় 3-4 দিন কাজ করতে পারবে। ওই 3-4 দিনের জিনিসটা এটা একদম 1 মাসের ওনার জীবন তৈরি করেছে তেমন না, সামান্য যারা 3-4 দিন এই খাওয়াটা নিয়ে বাড়িতে খেতে পারে, ওই সময়টার মধ্যে বাড়িঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য সেটা আমি করছি। আর প্রশাসন বাকি সব ব্যবস্থা করছে। আপনারা দেখেছেন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সকাল থেকে এখানে ওষুধপত্রাদির ব্যবস্থা স্বয়ং মহারাজজি এসছে, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এখানে মনিকা, এখানে মেম্বার আছেন, ডেপুটি মেয়র আছেন, ও আছে, মন্ডল প্রেসিডেন্ট আছেন স্বপ্নাদি, এরা সবাই মিলিয়ে অন্যান্য কার্যকর্তাদের নিয়ে কাজ করছে মানুষের পাশে, এবং মানুষের যা যা প্রয়োজনীয় তাদের সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছে। বন্যা পরিস্থিতির পর দেখা যায় যে বাড়ি করে একটা মানে আনসেনিটাইজেশন বা প্রবলেম থাকে, তাই জন্য নানা রোগ একটা প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এগুলো কী বলে? এগুলো আমি চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলেছি, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, এগুলো প্রশাসন থেকে ব্যবস্থা অলরেডি করা হচ্ছে। কারণ আমাদের জানা আছে যে জলের পরে বাড়িতে যাওয়ার পর মানে আপনার ডায়রিয়া হওয়ার প্রবণতা থাকে, কারণ
সব জায়গাতে জল ঢুকে গেছে, এমনকি বনমালীপুরে তো অনেক জলের যারা যারা দুতেনা বিল্ডিং আছে তাদেরও তো নিচে ট্যাঙ্কিটা তো নিচে থাকে, এখান থেকে উপর উঠায়, তো ট্যাঙ্কির মধ্যেও জল ঢুকে গেছে, এগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে। তো স্বাভাবিক এগুলো জানে, এগুলো করবে। Along with MP Biplab Kumar Dem, AMC Deputy Mayor Monica Das Datta, BJP Sadar District Urban Area Committee President Asim Bhattacharjee and others members were present. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. On Tuesday, SFI has organized a state conference in Chhatro Juba Bhavan at Agartala, along with the new selected members of SFI to take the discuss about their upcoming works. SFI former State Secretary Sandipan Deb and other members were present. The Kailasahar SFI 21st State Conference was organized in that organization on 30 and 31st May, including 77% new state committee was formed and 20 people were formed as the State Secretaries Council. During the seminar, they have also appointed the new president and new members. The former SFI State Secretary Sandipan Deb has given a statement that during the new SFI State Conference seminar, the other members may try to disrupt, but the 21st State Conference was held successful with the help of local people of Kailasahar, and the new State Committee and State Secretary Council was organized. আমাদের আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন এসএফআই এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদ্য প্রাক্তন সভাপতি সুলেমান আলী, রাজ্য কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি প্রীতম শীল, নবনির্বাচিত সম্পাদক সৃজন দেব এবং আপনারা সাংবাদিক সম্মেলনে যে সকল সাংবাদিক বন্ধুরা উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের প্রত্যেককে আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। গত 30-31 মে কৈলাসহরে আমাদের সংগঠনের 21তম রাজ্য সম্মেলন সম্পর্কে আপনাদেরকে অবগত করার জন্য এই সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। আমরা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের এই রাজ্য সম্মেলন কৈলাসহরে সংগঠিত করেছি। মূলত আমাদের পরিকল্পনা ছিল কৈলাসহরের RKI আমাদের এই সম্মেলন আমরা অনুষ্ঠিত করব। তার জন্য শিক্ষা দপ্তরের কাছে আমরা অনুমতি চেয়েছিলাম, যেহেতু গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, ওই স্কুলে আমাদের সম্মেলন করার জন্য কোনো ধরনের অসুবিধা হবার কথা ছিল না। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি শাসক দল পেছনের দরজা দিয়ে পরবর্তীতে আমাদের সম্মেলনের তারিখগুলিতে স্কুল বুক করিয়ে নেয় এবং সেই অনুযায়ী আমাদেরকে জানানো হয় যে এখানে শাসক দলের কর্মসূচি হবে, কাজেই আমরা সেই স্কুলে সম্মেলন করতে পারবো না। তড়িঘড়ি আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যে কৈলাসহরে যে টাউন হল আছে সেই টাউন হলেই আমাদের সম্মেলন করব। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম যে শাসক দল RKI স্কুলকে বুকিং করালেও এই যে আমাদের সম্মেলনের 2 দিন, এই 2 দিন আসলে RKI স্কুলে কোনো ধরনের কর্মসূচি শাসক দলের তরফে ছিল না। Regarding that, new committee president and secretary name was changed. The new committee president is Pratim Shil from Udaipur and secretary is Sujan Dev from West District. During the conference, they discussed about the upcoming schedules. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. With the help of secret information, Dharmanagar Forest Department Ranger has conducted a raid in South Fulbari 6 number ward on Tuesday and recovered many timber worth ₹60,000. Dharmanagar Ranger Supriyo Devnath gave details about the incident. Nobody was arrested during the raid. Dharmanagar Forest Department Ranger Supriyo Devnath, while speaking to the reporters, said that on receiving the secret information about some illegal activities along with Choraibari Forest Department officials, they have conducted a raid in South Fulbari 6 number ward on Tuesday and recovered many timber worth ₹60,000. Dharmanagar Ranger Supriyo Devnath gave details about the incident. ইনফরমেশন পাই যে দক্ষিণ ফুলবাড়ি এলাকাতে কিছু অবৈধ কাঠ মজুত করা আছে একটা পুকুরের মধ্যে। তো সেই ইনফরমেশন অনুযায়ী আমরা আমাদের এফপিও স্টাফ, চোরাইবাড়ি বিট অফিসের স্টাফ এবং ধর্মনগর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের স্টাফরা মিলে
আমরা দক্ষিণ ফুলবাড়ি এলাকাতে সার্চ করি এবং ওইখানে একটা পুকুর থেকে আমরা আনুমানিক 2 কিউবিক মিটার এই কাঠ উদ্ধার করতে পেরেছি আমরা। না, এখন অবধি কাউকে আটক করা যায়নি, তো আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি। আর শেষকৃত যে আমরা যে মালটা উদ্ধার করেছি সেটার বাজার মূল্য প্রায় 60,000 টাকার মতো হবে। এটা অবৈধভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে ত্রিপুরার হয়তোবা নিয়ে এসছে। এটা এক্সাক্ট লোকেশন আমি এখন এনকোয়ারি করে বলতে পারবো কোন জায়গা থেকে নিয়ে এসছে। However, nobody was arrested during the raid. The Forest Department has taken the investigation over this incident. Bureau Report, Chinikhora. The locals of Lakhipur under Goranagar Kailasahar block conducted a road block demanding for drain construction from Dak Bangla to Tila Market. The CM Moti Ranjan Chakma and additional BDO Tanjim Chakma rushed to the spot on receiving the information. The people of the state has suffered a huge consequence due to the massive rainfall in the past 4 days. Many lost their residential homes and many lost their agricultural cultivation. Moreover, some lost their lives. Likewise, Kailasahar Lakhipur village also suffered severely due to flood. All the flood water flows directly to Lakhipur Gram Panchayat area. However, the flood occurs in the village due to no drainage system in the Lakhipur village, which is why the locals of Lakhipur under Goranagar Kailasahar block conducted a road block demanding for drain construction from Dak Bangla to Tila Market. আজকে আমাদের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে 4 নং ওয়ার্ডের পশ্চিম সাইডের লোকজন এবং বলতে গেলে লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সবাই এটার সাথে একমত। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আজকে কয়েক বছর যাবৎ এই অল্প বৃষ্টিতেই আমাদের কয়েকটা ওয়ার্ড ফ্লাড উত্তীর্ণ হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শহরের যে জল যেদিকে যায় নিষ্কাশনের যে ড্রেনটা পিডব্লিউডির দুনো সাইডের ড্রেনটা টোটালি বন্ধ। মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করছে কিন্তু ড্রেনের এই যে নয়নজলি আছে নয়নজলিটা টোটালি বন্ধ, যার কারণে প্রত্যেকটা এরিয়াতে ছোটো ছোটো এরিয়াতে ফ্লাডের মতো পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আমরা প্রশাসনের কাছে আজকে কয়েক বছর ধরে কন্টিনিউ যোগাযোগ করতেছি যে ডাকবাংলা থেকে টিলাবাজার অবধি দুনো সাইডে ড্রেন তৈরি করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, যাতে আমরা এলাকার মানুষ এই জলের সমস্যা থেকে মুক্তি পাই। আমরা পাশাপাশি রিসেন্টও দেখি যারা ঘর তৈরি করে বাড়িঘর আশপাশে তৈরি করতেছে কিন্তু নয়নজলির জায়গা বরাট করে তোমার রেখে দেয়। কারণ এটা আমরা বুঝতে চাই না, এদিকে কন্টিনিউ প্রশাসনের লোক যায়, এই কাজটা চলে। এটা সরকারি যদি জায়গা হয়, পিডব্লিউডির জায়গা হয়, পিডব্লিউডি অধিকর্তা কন্টিনিউ যাচ্ছেন, তাহলে কেন ওই সময়ই ওদেরকে বলে জলের ব্যবস্থা না রেখে ওই তোমার তারা এই বরাট করে ফেলে। বাড়িঘরের জল যাইতে পারে না, সব ড্রেন পুরা বন্ধ। রাস্তার ফুলদিকে ড্রেনটা পরিষ্কার নাই, ক্লিয়ার নাই, টাউনের সারা জল এলাম এদিকে ড্রেনের মাঝে মানুষে মাটি ফেলাইয়া পুরো রাস্তা ড্রেন বন্ধ করিয়া রাখিছে, জল এদিকে যায় না, আমার উঠান এদিকে জল উঠিয়া যায়। কতটা পরিবার আছে আমরা এখানে জল লেগে সমস্যা, আমরা 7-8 দিন ধরে আমরা জল লাগি জলে বাড়ি ডুবাই। আপনারা যে বাড়িঘর এটা কোন জায়গাতে? এটা কত নম্বর ওয়ার্ড? লক্ষ্মীপুর নম্বর ওয়ার্ড। তো এটা কতটা পরিবার এরকম জলমগ্ন আছে? প্রায় 15-20 পরিবার ওদিকে, আর মানে রাস্তার তো জল যাওয়ারও কোনো জায়গা নাই, আর এদিকে যে জল এদিকে আইতে এদিকে তো ড্রেন পরিষ্কার নাই, পুরা বান্ধি লিছে মানুষে, ঘর বাড়ি বানাইয়া পুরা ড্রেন পুরা রাস্তা বন্ধ করিয়া রাখি। On the other hand, the CM Moti Ranjan Chakma and additional BDO Tanjim Chakma rushed to the spot on receiving the information. Bureau Report, Chinikhora. On Tuesday, with the help of Ramakrishna Mission Daleshwar and AMC Mayor MLA Deepak Majumdar, the affected people was provided food. Also, Corporator Nitu Gohadev helped the people with spreading the bleaching powder in every house. Due to 2 to 3 days of continuous rainfall, the people has gone through difficulties. On that day, AMC 36 number Ward Corporator spread the bleaching powder everywhere. The food was also provided with the help of Ramakrishna Mission Daleshwar. Also on that day, the local people of Dakhin Joynagar Posimpara left the relief camp and went to their own homes after the water got dry. But since they have no food to eat, the lunch was provided Principal Swami Amaradvananda Maharaj. AMC Mayor MLA Deepak Majumdar was also present. ধন্যবাদ জানাই রামকৃষ্ণ মিশনকে, ধলেশ্বর যে রামকৃষ্ণ মিশন
ওনার যে এখানে আমরা বিশেষ করে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রশান্ত মহারাজ আমরা যাকে আমরা সঞ্জয় মহারাজ হিসেবে আমরা সঞ্জয় মহারাজই জানি, উনি নামটা আমরা বলি না, সঞ্জয় মহারাজকে আমরা সবসময় পাইও। বিশেষ করে আমি বলবো এই বন্যা পরিস্থিতির সময় এবং পরবর্তী সময় আজকেও এখন যদিও জল নেমে গেছে, কিন্তু আমাদের যে শেল্টার হাউসগুলিতে রিলিফ ক্যাম্পগুলিতে এখন কিন্তু মানুষ আছে কিছুজন, এবং যারা বাড়িঘরে গেছে কিন্তু রান্না করার তার সুযোগ নেই, বাড়ির যে পরিস্থিতি হয়েছে বন্যায় তাদেরকে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে এসে আজকে আসলে পক্ষ থেকে গতকাল করে দিয়েছেন। তারা এই কদিন বৃষ্টিতে আগরতলা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তারা কিন্তু এই পরিষেবা দিয়ে এসেছেন। খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা থেকে আরম্ভ করে স্বাস্থ্য ক্যাম্প করা বিভিন্নভাবে দেখেছিলাম কিছু বিষয় আজকে অন্য জায়গাতে করছে। তো আজকে 36 নম্বর ওয়ার্ডের এই জায়গাটায় যারা এই ক্যাম্পে ছিলেন তাদেরকে আজকে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। আমাদের তুষারগড়ের যে এমএসি মেম্বার আছেন, এখানে কর্পোরেটর যিনি আছেন গুরু মহোদয় আছেন, সমাজকান্তি দেবরায় কর্পোরেটর আছেন, এবং আমাদের কার্যকর্তারা মণ্ডল সভাপতি সহ সরকারি সঙ্গে পাশাপাশি আমাদের সামাজিক সংগঠনগুলো কাজ করছে। বিশেষ করে যারা সারা বছর ব্যাপী সামাজিক দায়িত্ব সামাজিক কর্তব্যগুলো সামনে রেখে এবং সেবাই ধর্মকে মাথায় নিয়ে যারা যে কাজগুলি করছেন সেগুলি অঙ্গ হিসেবে আজকের এখানে এই প্রোগ্রাম। তো আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকেও আমরা বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিবির করার আয়োজন করেছি। ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হচ্ছে আজকে 36 নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়িতে ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হচ্ছে, ফিনাইল দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। কারণ আমরা জানি যে বন্যার পরে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়, কারণ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, ডায়রিয়া হয়। আমিও কিছুক্ষণ আগে প্রগতি বিদ্যা মন্দির ও উড়ান সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবিরে যোগদান করেছি। প্রায় 400 লোককে এখানে যারা রিলিফ ক্যাম্পে আছে তাদেরকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে, ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়া হচ্ছে। তো সামগ্রিকভাবে আমরা দেখেছি বন্যা পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এবং বিভিন্ন রিলিফ ক্যাম্পে উনি ভিজিট করে যে আইডিয়া অনুযায়ী এটাও আমাদের সাধনা। স্বামীজি যেমন বলেছেন জীব জ্ঞানে শিব সেবা, এটাও আমাদের সাধনার একটা অঙ্গ। আমাদের যত সেন্টার আছে আর্তদের পাশে দাঁড়ানো এবং যতটুকু পারে সাহায্য করা। সেই অর্থে আমরা এখানে নেমেছি, অন্য জায়গায় যেখানে ফ্লাড হবে। Along with AMC Mayor MLA Deepak Majumdar, Corporator Nitu Guhade, Corporator Tushar Kanti Bhattacharjee, Mandal President Amitabh Bhattacharjee was also present. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। It all begins with a dream. আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. A vehicle driver was assaulted by villagers for hitting a person walking near the road. The deceased person is Pradeep Das. Incident took place in Kailasahar Tea Garden premises. Kailasahar police rushed to the spot on receiving the information. The vehicle of Bishalgarh Women's Police Station OC was stolen forcibly by some miscreants after assaulting the driver on Monday evening. MLA Susanta Dev rushed to Bishalgarh Police Station on receiving the information on Monday night. Sipaijola SP Bijoy Devarma held an important meeting over this incident on Tuesday. MP Biplab Kumar Dev visited the flood-affected victims at the English Medium School in Pratapgarh on Tuesday. He was accompanied by AMC Deputy Mayor Monica Das Datta, BJP Sadar District Urban Area Committee President Asim Bhattacharjee and others.
On Tuesday, SFI has organized a state conference in Chhatro Juba Bhavan at Agartala, along with the new selected members of SFI to take the discuss about their upcoming works. SFI former State Secretary Sandipan Dev and other members were present. With the help of secret information, Dharmanagar Forest Department Ranger has conducted a raid in South Fulbari 6 number ward on Tuesday and recovered many timber worth rupees 60,000. The locals of Lakhipur under Goranagar Kailasahar block conducted a road block demanding for drain construction from Dak Bangla to Tila Market. DCM Moti Ranjan Chakma and additional video Tanjim Chakma rushed to the spot on receiving the information. On Tuesday, with the help of Ramakrishna Mission Daleswar and AMC Mayor MLA Deepak Majumdar, the affected people was provided food. Also, Corporator Nitu Gohadev helped the people with spreading the bleaching powder in every house. Bringing to you the news of the day. On the last 31st March, there was a complaint regarding the bank check amount of 79,560 rupees which was submitted to the bank but reported loss. However, the victim finally received the amount with the help of West Agartala Police Station. According to the news, West Agartala OC Paritos Das said that a person named Gopal De, a resident of Jail Ashram Road, complained to West Agartala Police Station in the month of March saying that he submitted a check amount of 79,560 rupees to Indian Bank. However, the bank said they could not find out the check, which is why he went to Agartala West Police Station and reported. Later, the police talked to the bank manager regarding the incident, which is how after the police investigation, the bank returned the money to the victim. Gopal De offers his gratitude to the police and bank manager for the help in returning his money. আমি 22 তারিখে থানায় একটা কমপ্লেন করেছিলাম আমার একটা টাকা মিসিং হয়েছিল ব্যাংক থেকে চেক একটা মিসিং হয়ে যাওয়াতে তো আমি থানাতে 22 তারিখে কমপ্লেন করেছিলাম ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আমায় বলেছিল টাকাটা দেবেন এখানে থানাতেই উনিও বলে গেছিলেন যে টাকাটা ওনারা ব্যবস্থা করে দেবেন এবং ওনারা খুব সহযোগিতা করেছেন করে সেই টাকাটা আমাকে গতকালকে আমার অ্যাকাউন্টে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিয়েছেন এবং আমি সেটা সেই জন্য আমি থানায় এসেছি বলে গেলাম ওনাকে ধন্যবাদ জানালাম ওনারা খুব সহযোগিতা করেছেন সবাই এবং আমি আমার টাকাটা ফেরত পেয়েছি সেগুলি হচ্ছে যে ব্যাংকও খুব সহযোগিতা করেছে থানা থেকেও সহযোগিতা করেছে। কত টাকা ছিল? 560 টাকাটা কালকেই পেয়েছি। কীভাবে মিসিং হয়েছিল? এটা ব্যাংকের থেকে চেকটা চুরি হয়েছিল তো তারপরে সেটা অন্য আরেকটা ব্যাংকের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের থেকে এই টাকাটা করেছিল জমা করেছিল করে এটা ইনকাশ করেছিল এটা ত্রিপুরা ইস্পাত আমাকে এই চেকটা দিয়েছিল তো এর আগেও আমি সেটা জানিয়েছিলাম পত্রিকাতেও উঠেছিল তো সেই টাকাটা আমি ফেরত পেয়ে গেছি। অনেকেই দেখছি মানে পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে কিন্তু আপনি কি বলছেন? পুলিশের উপর আস্থা হারানোর তো কথা না কারণ ওনারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং আমাকে বলেছিলেন যে সমস্ত ব্যবস্থা করবেন সেই মতো সমস্ত কিছু হয়েছে আমি টাকা পেয়েছি পুলিশের আস্থা হারানোর কোনো ব্যাপারই নেই যথেষ্ট সহজ। আপনার পরিচয়টা? আমার নাম গোপাল দে আমি জেল রোডে থাকি 24 জেল রোড ড্রিমস অ্যাক্টিভিজম। থ্যাংক ইউ। আর গোপাল দে জেল আশ্রম রোডের একজন লোক আমাদের কাছে থানাতে এসে একটা কমপ্লেন করে যে ইন্ডিয়ান ব্যাংকে উনি একটা চেক জমা দিয়েছিল এবং চেকটা পাওয়া যাচ্ছে না। পরবর্তী সময় আমরা ম্যাটারটা ইনকোয়ারি করি এবং ব্যাংকের সঙ্গে আমরা কথা বলার পরে টোটাল ওনার টাকা ছিল ৭৯,৫৬০ টাকা। গত 22 তারিখ 22/5/2024 ওনার টাকাটা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ফেরত দিয়ে দিয়েছে, রিটার্ন করে দিয়েছে। ঘটনাটা হয়েছিল 31/3/2025 তারিখ উনি একটা চেক ইন্ডিয়ান ব্যাংকে জমা করে পরবর্তী সময় জানতে পারে যে ওনার চেকটা ব্যাংক থেকে পাওয়া যাচ্ছে না এবং এই ম্যাটারটি নিয়ে আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন করে উনি এবং আমরা তদন্ত নেমে এসআই দীপঙ্কর দেবনাথ ঘটনাটি তদন্ত করার পর ব্যাংকের সঙ্গে ম্যাটারটি নিয়ে টেক আপ করার পর পরবর্তী সময় ব্যাংক ওই টাকাটা তাদেরকে দিয়ে দেয়, পেমেন্ট করে দেয়।
Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. MLA Sushanta Deb reached at Bishalgarh police station on Monday midnight when he got the information of Bishalgarh Women's Police Station OC vehicle was forcibly stolen. Regarding the incident, the police has given an information. Later, MLA Sushanta Deb has given a statement in front of the media that the victims included in the incidents will be arrested. The names of the victims has also come to the information. The police also told about the maintenance of peace and order in the area. এক দুটো ইনসিডেন্টস যেগুলা আপনাদের মাধ্যমে আমাদের চোখে পড়ে, যেটাকে আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না। প্রশাসনের উপর আমাদের আস্থা আছে, বিশালগড়ে যেন ফার্দার এরকম আর ঘটনা না ঘটে এবং যারা এই ঘটনাগুলো করেছে আগামী কালকের মধ্যে যেন অ্যারেস্ট করা হয়, বোল্ড যেন ডিসিশন নেওয়া হয়, সেই লক্ষ্যে থানায় আসা। এডিশনাল এসপি ছিলেন, এসডিপিও ছিলেন, ওসি ছিলেন, ওনারা আশ্বস্ত করেন এই জিনিসগুলো আর ঘটতে দেওয়া যাবে না এবং যারাই ঘটিয়েছে, যেই বর্গেরই হোক, যেই দলেরই হোক, যেই সম্প্রদায়েরই হোক, কালকের মধ্যে অ্যারেস্ট করতে হবে, একটা আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে এবং ওনারাও আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে। আমরা বিশালগড়ে এরকম ঘটনা ঘটতে দেব না। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে মানে অনেকেই বিশালগড়ের নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন। আপনি একজন বিধায়ক হিসেবে কি বলবেন? আমি বিশালগড়বাসীর ভোটে আমি বিধায়ক হয়েছি। এটা প্রশাসনের পুরোটা বিষয়, প্রশাসন সঠিকভাবে দেখছেন এবং আবারও বলছি বিশালগড়ের বিধায়ক হিসাবে এগুলা বরদাস্ত করা হবে না। আগামীকালকের মধ্যে ওনারা কথা দিয়েছেন, প্রশাসনিক লোকরা, পুলিশের লোকরা, উচ্চ স্তরের যারা আছেন তারা কথা দিয়েছেন, আগামীকালকের মধ্যে সেটার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং যারাই করেছে ওদেরকে রেহাই দেওয়া হবে না, এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। প্রাথমিক তদন্তে যতটুকু জানা গেছে, এই ছিনতাইকাণ্ডে মূল মাস্টারমাইন্ড যে জড়িত বা ছিনতাই করেছেন ঘনিয়ামারার জুয়েল আহমেদ নামে একজন দুষ্কৃতী এবং তাকে নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে বেশ কয়েকবার এলাকাবাসী বারবার অভিযোগ করে আসছেন। থানা ঘেরাও থেকে শুরু করে তার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ। এরপরও পুলিশ তাকে কেন? আপনারাই জানেন, আপনাদের মাধ্যমেই দেখি এরকম সমাজদ্রোহীরা অনেক সময় আপনারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব বানিয়ে দেন, নেতা বানিয়ে দেন। ওরা সমাজদ্রোহী, ওদের পরিচয় একটাই, ওরা সমাজদ্রোহী এবং ওদেরকে পাকড়াও করতে হবে। আগামীকালকে পর্যন্ত ওনাদেরকে যেন অ্যারেস্ট করা হয়, সেটা এখানে এডিশনাল এসপি সাহেব ছিলেন, এসডিপিও ছিলেন, ওসি ছিলেন, ওনারা কথা দিয়েছেন এবং কালকের মধ্যেই এরকম সমাজদ্রোহীদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে। না, বারবার বিশালগড়ে একটা কলঙ্কিত ঘটনা ঘটছে, এই নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে আঙ্গুল উঠছে। তো পুলিশের সঙ্গে যেহেতু আপনার থানাবাবুদের সঙ্গে এখন আলাপ হয়েছে, এই বিষয়টি নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয়েছে? আমার আস্থা, বিশ্বাস যে যেই ঘটনাটা ঘটেছে পুলিশ সঠিকভাবে সেটা তদন্ত করে বের করবে এবং পুলিশের উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে, আশ্বাস রাখতে হবে। পুলিশ এইগুলা সঠিক তদন্ত করে যারা দোষী আছে ওনাদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম পদক্ষেপ নেবে এবং আমরা যারা এলাকাবাসী আছি আমরাও ওনাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হব। Reported by Jiban from Bishalgarh, Chinikhora. On Tuesday, in the presence of MP Biplab Kumar Dev, food was distributed to the flood-affected people of Sadhu Tila 42 number ward and 12 number ward at Hindi School. The MP was accompanied by BJP leader Papia Datta and others. MP Biplab Kumar Dev, after coming to the stage, was seen in helping the flood-affected victims in different places. On this day, in the presence of MP Biplab Kumar Dev, food was distributed to the flood-affected people of Sadhu Tila 42 number ward and 12 number ward at Hindi School. The MP was accompanied by BJP leader Papia Datta and others. एक समय लोगों ने 35 साल की इनकी सरकार देखा है क्या होता था। जब भी फ्लड आते थे गमछा लेके निकल जाता तो उल्टा पैसा लेने के लिए। अभी माननीय लोग के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, सरकार ने अपने जो व्यवस्था करना है प्रशासन की तरफ से सब कुछ किया हुआ है और फ्लड जब आता है तकलीफें आता ही है साथ। आप ऐसा सोचो कि घर में जैसे ऐसे रहूँगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं लोगों को पूछता हूँ खान पान रहन सहन क्या व्यवस्था है, किसी ने मुझे अब तक तो कंप्लेंट नहीं किया है। बाकी जो पैकेट में दे रहा हूँ
इसमें क्योंकि जब घर में जाएंगे 2-4 दिन घर को साफ सफाई में काम लगता है। ये सब गरीब लोग हैं, डेली काम करके अपना रोजगार करता है, इसलिए 2-4 दिन का ये सब रह जाएगा। इसमें जो जो सामान 2-4 दिन खा सकता है उनके लिए, देन उस समय उनको सहूलियत मिलेगी, इसलिए किया गया। बाकी प्रशासन की तरफ से जो करना किया होगा। सर एक कंसर्न है अबाउट द नेशनल हाईवे, उसमें बहुत तकलीफ हो रहा है लोगों को। सिंस यू आर द MP and you are the चीफ मिनिस्टर आल्सो, विल यू ट्राई टू कांटेक्ट द यूनियन मिनिस्टर ऑन? मैं ऑलरेडी नितिन गडकरी से बात कर चुका हूँ। आप लोगों ने लिखा होगा, जो मैं लोकसभा में एक क्वेश्चन में भी उठाया, सीधा उठा के बोला था, जो नॉर्थ ईस्ट में जो काम NHAIDCL करता है, वो जो पूरे देश भर में ट्रेंड है भारत में, जो लॉएस्ट बीट को दिया जाता है पैसे को। यहाँ जो काम करने के लिए ठेकेदार आता है, वो लॉएस्ट बीट को जो है उसी को मिलता है नियम के हिसाब से। किंतु NH में नियम है, ये एक्सेप्ट किया हुआ है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो करेगा इनको भी आप दे सकते हैं, तो दे सकते हैं। तो अब नॉर्थ ईस्ट के काम को मैंने नितिन जी को बोल चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट के काम को आप इस तरीके से जो शेड्यूल डेट आप लोग बनाते हो उसके नीचे जाके बिड करता है, 15% 20% लेस में आते काम करने के लिए। तो इसका मतलब हमने जो शेड्यूल डेट बनाया, तो क्या हमारा इंजीनियर बेवकूफ़ है क्या? जो हमने ये काम इतने में हो सकता है हमने बनाया। आप कितना पंडित हो गए, आपके पास 2 इंजीनियर नहीं, आप लेस में काम लेते हो, उसके बाद चोरी करता है और रास्ता को ख़राब काम करके जाता है। ये बारिश बहुत ज़्यादा हो, तो मैंने ये बात टेकअप कर चुका हूँ। मैं यहाँ से जाने के बाद नितिन जी से दोबारा मिलूँगा और मैं उनको ये लिखित रूप से दूंगा, जिन जिन लोगों ने ये काम किया इनके ऊपर कार्रवाई करें, ऐसा नहीं चलेगा। Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. The members of Teliamura Block Congress submitted a deputation to Teliamura Municipal Council Executive Officer over 18 points demand on Tuesday. Former MLA Ashok Kumar Vaidya and other members of Block Congress members were present on this day. Former MLA Ashok Kumar Vaidya gave detailed information regarding the 18 points demand. তেলেমুরা পৌরসভার নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে 18 দফা দাবির ভিত্তিতে তেলেমুরা পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের নিকট আমরা ডেপুটেশন পেশ করেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তেলেমুরা প্রপার্টি ট্যাক্স, পৌরসভার প্রপার্টি ট্যাক্স অনেক বেড়ে গিয়েছে, প্রপার্টি ট্যাক্সে কমানো, তেলেমুরা পৌরসভা এলাকার পরিস্থিত পানীয় জল সরবরাহ করা, তেলেমুরা পৌরসভার যে কাজ হয় কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক বা সাপ্লাই, যে কোনো সাপ্লাই আজ পর্যন্ত সেটা টেন্ডার হয় না, এটা হচ্ছে অনতিবিলম্বে টেন্ডারের মাধ্যমে যাতে পৌরসভার কাজগুলি করা হয়। তেলেমুরা পৌরসভার বিভিন্ন রাস্তাতে স্ট্রিট লাইটের অসুবিধা, স্ট্রিট লাইট নষ্ট হয়ে আছে, সেগুলি যাতে ঠিক করা হয় এবং পৌরসভার টুয়েবের কাজ যাতে 100 দিনের জায়গায় 150 দিন করা হয় এবং মজুরি যাতে বৃদ্ধি করে 400 টাকা করা হয় এবং তেলেমুরা পৌরসভা যারা আবর্জনা পরিষ্কার করে তাদের মজুরি যাতে বৃদ্ধি করা সহ 18 দফা দাবি নিয়ে আমরা আজকে এই এক্সিকিউটিভ অফিসার নিকট ডেপুটেশন দিয়েছি। উনি আমাদের দাবিগুলির যুক্তিকতা স্বীকার করেছেন এবং এগুলো পূরণের জন্য, এই দাবিগুলি পূরণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে উনি আশ্বাস দিয়েছেন। Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhora. On Monday night, while fishing in the flood water, the people of Melagar Telkajala found an endangered monkey known as Lojjavati. The monkey was later handed over to Forest Department. The villagers of Melagar Telkajala rushed to see the monkey on receiving the news of the unique monkey. Later, the monkey was handed over to Forest Department officials. এটা কালকে আমরা মর্গান নেবার গেছি, মাছ দেখিয়া জাল লয়ে গেছি, জাল লয়ে যাই দেই এবার এটা উস্তাস্ত হত্যা আছে মর্গান নেবার সরার মোহ। এবার ব্যাগ দিয়ে সাবা দিয়ে দোষি আমরা মাছ ধরছি না, ধরে এবার আনছি তো সামনে আমরা চিনি না এটা খিতে কামত দিছে। তেন মর্গা কালীবাড়ির কাছে ইন্ডিজিট মাস্টার আঙুল কেটে দিছে কামত দিয়ে। আপনারা প্রথমে এটা মানে দেখা কি ভয়টাই পাইছিলেন? দেখা প্রথম কিতে না কিটা ডরাইতে আছি, এরপরে আতে ব্যাগ লইয়া গেছে, আমি লাইট টিপ দিছি, এরপরে আমার বঞ্জামেটা আসিল, এরপরে যে দোষছি এরপরে অজদার থেকে নেটটা লইছি গাঙ্গের কান্দাতে দোষি তেল গেছে মর্গানের কান্দা সারার মুখ করি মানে মর্গানের কান্দা একটা গাঙ্গে সরার মুখটা কালীবাড়ি পিছনে এই জায়গাটাতে দোষছি। কিভাবে ধরছেন এটারে গেছিলাম আমরা মাছ ধরতাম বললে, তো যাই দিই এটা সরার কান্দা
মাছ খাইতেও নামছে না কোন থেকে আছে এটা তো আর দেখছি না। তো আবার কে দেই এটা লাইট টিপ দেন উপরে মুতাছে, তো এটা দিয়ে দৌড়ে আনছি। এটা কি রাত্রে ধরছে? রাত্রে ধরছি। Bureau Report, Chinikhorang. A student named Arijit Pal was injured after he was hit by a Bolero vehicle on Tuesday. Incident took place at Dharmanagar Sarala petrol pump premises. He was later taken to Dharmanagar Hospital for medical treatment. According to the report, it was learned that on Tuesday, a student named Arijit Pal was going back after refilling petrol from the petrol pump. Meanwhile, a speeding Bolero vehicle AS01BG2445 number came suddenly and hit him. He was badly injured at the incident. He was later taken to Dharmanagar Hospital and currently taking medical treatment. আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আমাদের ধর্মনগর কলেজে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া চলছে। তো আমাদের ধর্মনগর কলেজে 4th সেমিস্টার একজন স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াতে আসেন। তো উনি কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পথে ধর্মনগর যে পেট্রোল পাম্প সেখানে গিয়েছিলেন। যাওয়ার পথে একটি বোলেরো গাড়ি ওনাকে ধাক্কা মারে এবং সেই বাইটির পাটায় বর্তমানে পুরো অনেকটাই ভেঙেছে, ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় আছে। তাই আমরা ওনাকে, তার নাম অরিজিৎ পাল, ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজের 4th সেমিস্টারের স্টুডেন্ট। বাড়ি রাগনাথ, চন্দ্রপুরস্থিত রাগনাথ। আর ওই বোলেরো গাড়ি ধরা হয়েছে নাকি? বোলেরো গাড়িটি বর্তমানে আমাদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের সামনেই রাখা আছে। এখন প্রশাসনের লুকাস টুন্দারের হাতে হস্তান্তর হবে। গাড়ির নাম্বারটা দেখে বলতে হবে। গাড়ি 1B, নাম্বার হচ্ছে 2445। পেট্রোল ঢুকে রাস্তা মানে ক্রসিং করতে দাঁড়াইছি, আর তো তারা দাঁড়াইতে আমি রাস্তা দেখতাম পারছি না, তার গ্রুম পড়ে বাড়ি চলে। কি গাড়ি আসছিল? বোলেরো। তোমার কি আসছিল? বাইক, পালসার। মানে তুমি কলেজ থেকে বাড়িতে দিয়েছিলে? কোন জায়গায় দিয়েছে ঘটনাটা? ওই যে সরলাজন পেট্রোল আছে এখানে, সরলা পেট্রোল পাম্পের সামনে। তোমার নাম কি? অরিজিৎ পাল। অরিজিৎ পাল। বাসা কোন জায়গায়? রাগনাথ। কত নম্বর ওয়ার্ড? 3 নম্বর ওয়ার্ড। বাবার নাম কি? রমেশ পাল। Bureau Report, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरगना बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गरिया फाइमानि सालना रगे शरा कुमार ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो मारा तामते आमजा माया पायो बाबा गरिया जतनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाने साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। खुलुमखा आं मनोरमा आं लिपिका पुइलाखे आं नरक जतनो कक्तमाकाशा काहाम सानानि शेबमांखा बो अक्षय तृतीया व राधा कृष्ण ज्वेलरी ब्रांडनि कलेक्शन देनो नाइथाव ते ऑफर्स पचिनि बाये तुये फाया 23 April ते 7 मेनि बिसिं फादि चिं जत्तो अन नाइथाव पेचिन सासा हापारो हाबै नाइलेन अक्षय तृतीयानि रांचाक डायमंड ताइरु खाइनि ज्वेलरी 100% exchange value माइनाइ रांजाक सामो जतो परचेस नो एश्योर्ड गिफ्ट फॉर माइनाइ हाइदि visit